सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कई कोट भये बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ कौ खोजन्ते, आत्म मह पार ब्रह्म लहन्ते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिल्यो प्रभ अबनास। कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। शहीदां दे सरताज मेरे सतगुरु जी ने जो अपार रहमत कीती है, उस पावन बाणी दी पावन विचार नाल असीं जुड़न लगे हाँ। आओ सत्कार नाल सब तो पहला गुरु के प्यार विच भिज के आखीए जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेअंतता दी मूरत पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने सुखमनी साहिब की जिहड़ी प्यारी रचना साडी गरीबां दी झोली विच पाई है, उस पावन रचना की 10वीं अष्टपदी की विचार आपां कर रहे हैं। 6वीं पौड़ी साडे कोल मौजूद है, जिहदी असीं विचार करनी है। वाकई प्यारिओ, निरंकार की यह कुदरत बड़ी विशाल है। इस कुदरत का आनंद मानन दे लई इंसान इस दुनिया दे विच आया है, पर निजी लड़ाइयां झगड़े इंसान की इस जिंदगी नूं बर्बाद कर देंदे ने। इंसान बहुत कुछ ऐसा है जिन्हों मान ही नहीं सकता, जिन्हों वेख ही नहीं सकता, क्योंकि निजी लड़ाइयां झगड़ियां दे विच पै के आप खुद ऐसे मकड़ी दे जाले तैयार कर लैंदा है जिन्हां विच ऐसा फसदा है, बाद विच इहनूं निकलना ही बहुत औखा हो जाता। पर बहुत सारे इस कायनात विच ऐसे जीव ने जिहड़े इस कुदरत दा रज के आनंद माणदे ने। निजी तौर पर मैं गल कवां ते मेरी आप ये सोच है, जियो रज के जियो, तोड़ दिओ सारे बंधन बुंधन। वहमां भरमां कर्म कांडां 'च पै के कुछ नहीं मिलना। देखो एक निरंकार नूं, उस कादरत नूं, उहदी कुदरत विचों। बापू धन गुरु नानक साहिब दे दिते हुए फलसफे नूं याद रखो, उहदे बोलां नूं याद रखो, उहदे सिद्धांतां नूं याद रखो। जिंदगी नूं खूबसूरत बना के दुनिया तो जाओ। सारा कुछ धन दौलत नहीं हुंदा प्यारिओ। अपनी जिम्मेवारियां नूं निभाउणा कोई माड़ी गल नहीं है, पर कल्ला इत्थों तक ही सीमित हो जाना ये माड़ी गल है। असीं अपनियां जॉबां करदे हां, घरों जॉब ते जाने हां, फिर घर वापस आ जाने हां, सौ जाने हां, उठदे हां, खाने हां, पीने हां, फिर जाने हां, फिर आ जाने हां। जिंदगी इत्थों तक ही सीमित नहीं रखनी। जिंदगी नूं मनना भी है, आनंद भी लैना इस लाइफ का। एक तो हुंदा है खाना खा के ढिड भरना, एक हुंदा है ढिड भरना ते नाल नाल उहदा रस भी मनना। जिंदगी इस तरह की है। जिंदगी नूं बोझ नहीं समझना। जिहड़े लोग अपनी जिंदगी नूं बोझ समझ के जिउंदे ने ना, वो उन्हां दी जिंदगी वाकई बोझ बन जाती। जिंदगी बोझ नहीं है, जिंदगी बड़ी ही प्यारी है। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने यही गल्लां अपनी इस पावन बाणी दे विच कईयां ने, हरेक शब्द विच सतगुरु जी ने यही गल कही है कि प्यारिया, रंग बरंगी है कायनात, रंग बरंगी है एक कुदरत। मेरे साहिब ने, सच्चे पातशाह ने बड़ी ही प्यारी बनाई है कुदरत। क्यों ना इस कुदरत का आनंद लिया जाए, इनू माणिया जाए। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज 6वीं पौड़ी च कहते ने, कई कोट भये बैरागी। बैरागी करोड़ां लोक ने इस कुदरत विच, इस कायनात विच, जिहड़े वैरागी हो गए, विराग वाले हो गए, जिन्हां ने सब कुछ छड्ड छुड़ा दिता, कख नहीं है इस दुनिया च, वो भी गलत हो गए। जे अपने घर, अपने परिवार दे विच आनंद माणदे, नाल नाल इस गल नूं याद रखदे, मरना मुल्ला मरना भी करतारू डरना, सब ने चला जाना दुनिया चों, फिर तां मन्निया। जे कला इस गल नूं अपने पल्ले बन के बह गए भी नहीं दुनिया च की रखिया, फिर माड़ी गल। बाबा बंदा सिंह बहादुर
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਨੀ ਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮਰ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਪਾਲ ਲਏ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੈਰਾਗੀਆ, ਕੀ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ 2 ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਕਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ? ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਹਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਲਈ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਸੇਵਕ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਿਕਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਐਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਤ ਖੋਜ ਰਹੇ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਗਲਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਚਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਸੂਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਂਗੀ ਤੂੰ, ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਗਵਾਚੀ ਤਾਂ ਸੂਈ, ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ। ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਸੂਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀਆਂ, ਲੱਭ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਘੋਕ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲਦੇ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲੀਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੀ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀਆਂ? ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਾਜ ਰਜ ਸਹੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਹਰ ਵਕਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਬਸ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਏਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤ ਸੰਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਾਹ,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਰਦਾ ਕੌਣ ਫਿਰ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰੂਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।